हेलो स्टूडेंट्स, आज मु आपण मानक पाई नेकी आसीची पंचम श्रेणी रो परिवेश विज्ञान रो द्वितीय अध्याय ताहेला आमे किपरि आमको शासन करू। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ मो वीडियो को लाइक कर दियंतु जद्वारा कि आपण मानक पाखको मोर सबु वीडियो जीवो आउ आपण माने घरे बसी निज सुविधा रे निज समय रे मन दे सुविधा रे पढ़ी पारिबे आउ परीक्षा रे भलो करि पारिबे। ताहले आसंतु स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक को आसीबा आमे किपरि आमको शासन करू। स्टूडेंट्स आमे जानिछु आम देश रे स्वायत्त शासन संस्था चलीछि एहा त्रिस्तरीय अटे। जिला स्तर आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिला किपरि ग्राम पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद त्रिस्तर अटंती आउ एमाने एमानकर प्रतिनिधि माननकु आमे वोट देई बाछि थाउ आ से माने शासन करिथांती आउ आमे हमर निज अंचल रो भलो मंद काम करि पारि थाउ। ताहले स्टूडेंट्स आज आमे पढ़िबा राज्य सरकार और केंद्र सरकार रो गठन विषय रे। स्टूडेंट्स आमे जानिछु आम ओडिसा रे शासन करिबा पई जेपरि आम गाँ को बा आम हाँ पंचायत को शासन करबा पई ग्राम पंचायत अछि सही परी आम राज्य को शासन करबा पई जेउ संस्था अछि जेउ गृह अछि ताकू आमे विधानसभा बोली कहि थाउ। यह केउठी अछि? यह राज्य रो राजधानी भुवनेश्वर रे अछि आउ एथिरो सभ्य माननकु विधायक कुहा जाए से माननकु आमे भोट देई बा ओडिसा रो समस्त भोटर माने प्रत्यक्ष भाव रे भोट देई बाछि थांती। स्टूडेंट्स ताले स्टूडेंट्स आम अंचल रो विधायक रो नाम कोन आमे एठी लेखि देबा। आपण माने निज निज अंचल रो विधायक उनकर नाम एई घरे लेखिबे। तापरे आमे विस्तार रूपे पढ़िबा आम राज्य सरकार गठन को। यह को स्टूडेंट्स मन देई पढ़िबे आउ जहाँ को मु अंडरलाइन करूची निज कॉपी रे टिपी रखिबे आउ परे यह को दुई तीन थर पढ़ी देबे। स्टूडेंट्स ओडिसा रो विधानसभा रे जो सभ्य माने थांती ताकू तो विधायक कहंती। ताहले केते जण सभ्य थांती केते जण विधायक थांती? स्टूडेंट्स 147 जण आम ओडिसा रो विधानसभा रो सभ्य संख्या है 147 जण। एही सभ्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव रे निर्वाचित हुअंती। याको तो आमे पढ़िथिले आउ किए भोट दियंती 18 वर्ष रु ऊर्ध्व वयसर लोक माने भोट देई निज निज निर्वाचन मंडली पई प्रतिनिधि बाछंती। जे जो निर्वाचन मंडली रे अछि से सेही भोट देबो। एही प्रतिनिधि माने लोक मानक द्वारा बछा होइथिबारु आम राज्य शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहंती। काहे कि आम राज्य रो शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए। स्टूडेंट्स आमे भोट देई निज निज रो सरकार को बाछि थाउ एणु आम शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए। स्टूडेंट्स भल भाबरे बुझी होछि ना? एही सभ्य मानकु नै राज्य विधानसभा गठित हुए। आमे जो मानकु भोट देला निज निज निर्वाचन मंडली केतेटा निर्वाचन मंडली हेबो? स्टूडेंट्स आम ओडिसा रे 147 टी सभ्य थिबारु 147 टी निर्वाचन मंडली मध्ये अछि। प्रति निर्वाचन मंडली रो जणे लेखाए विधायक बचा होई थांती आउ से सभ्य माने समस्त मिसी राज्य विधानसभा गठन करि थांती। राज्य आउ सेमानक मध्यरु संख्या गरिष्ठ दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति करि थांती। ताहले मुख्यमंत्री के हेले देखिले आमे जो लोक मानकु भोट देई विधायक रूपे बाछिला से माने तो किए बीजेपी होइदिबो किए कांग्रेस होइथिबो किए बीजेडी होइथिबो आउ कोन होइथिबो तो जेउ दल संख्या गरिष्ठ हासिल कले बा गोटे पार्टी रो लोक बेसी थिबा लोक जो मानकु आमे संख्या गरिष्ठ कहिबा से मानक दलर नेता को आमे मुख्यमंत्री रूपे बा से लोक माने मुख्यमंत्री रूपे बाछि थांती आ राज्यपाल तांकु नियुक्ति देई थांती।
ଆଉ ସେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଲା ଆଉ ନିଜ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଲା ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ କାମ କରିବେ? ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ ବିଭାଗ ଥାଏ। କିଏ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରହିବ, କିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ରହିବ, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରହିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସବୁ କାମ ବୁଝନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲି ସେଇ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ କପିରେ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କହିଛି। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରଘୁବର ଦାସ। ରଘୁବର ଦାସ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର 3ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆମେ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା। ତାହେଲେ କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା, ଏ 3 ସଂସ୍ଥା ମିଶି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼େ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆଇନ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶି ଆଇନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମନେ ରଖିବେ। କିଏ ଆଇନ ଗଢ଼େ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶି ଆଇନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରେ? କାମରେ କିଏ ଲଗାଏ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ? ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଏହି ଆଇନକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଏହି ଆଇନର ତର୍ଜମା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ତର୍ଜମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କିଏ ଦୋଷୀ, ଏହି ଆଇନଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, କ'ଣ ନୁକସାନ ହେଉଛି, ଏସବୁ କିଏ ଦେଖେ? ଏସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟର କଟକରେ ଅଛି, ଇଏ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରେ। ତାହେଲେ ଆଇନଟି ମନେ ରହିଲା। ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 3ଟି ସଂସ୍ଥା ମନେ ରହିଲା। କିଏ କ'ଣ କରେ? ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ୁଛି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶି ଆଇନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆଇନର ତର୍ଜମା କିଏ କରେ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ।
ଏହି ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରହିଲା ନା? ଆମେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଏ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ହୁଏ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୂହ ଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଯେପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଗୃହ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସେଇଠାରେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ପୁରା ସେଇ କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେଇ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ? ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ୁଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଯେପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର 2ଟି ଗୃହ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନେ ମିଶି ଆଇନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସଚିବ, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଇନର ତର୍ଜମା କିଏ କରେ? ସେଇଟା ଯେପରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବ। ଆଇନର ତର୍ଜମା କିଏ କରିବ? ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ସଂସଦ କାହା? ଏଇଟା ତ କହିଦେଇଥିଲି। ସଂସଦ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ମିଶି ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମନେ ରହିଲା ନା? ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼େ? ସଂସଦ ଗଢ଼େ ବା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଶି ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିଥାଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସଚିବ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଇନ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଏ? ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ଅଛି। ଏଥିରେ 2ଟି ସଭା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ବାଛି ପାରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାଛୁଛି? ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବାଛୁଛୁ, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଆମେମାନେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାଛୁଛି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାଛିଲା? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ଲୋକସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଜଣ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ମୁଁ ନିଜ ମତରୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ, ସେହି ଦଳର ନେତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି।
ठीक ସେଇଆ ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ। ସେହି ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ସେହି ଦଳର ନେତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ହୁଏ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବାଳୟରେ ଥିବା ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସଚିବାଳୟ ବା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଥିବା ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିବା। ଟେବୁଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟେବୁଲରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏହାର ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ଲୋକମାନେ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକସଭା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେଇ ନୂଆ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ। ରାଜ୍ୟସଭା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ସଭାପତି ବାଚସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250 ଜଣ। ସେଥିରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ହିସାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ, 545 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଆଡ଼ୁ? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ। ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭା ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆସନ୍ତି। 1/3 ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆସିବେ। ଯାହାକୁ 6 ବର୍ଷ ପୂରିବ ସେ ପୁଣି ବିଦାୟ ନେବ। ଲୋକସଭା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ସେତିକି ଲୋକ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ବଛା ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10। ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 21। ଏହି ଟେବୁଲରେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ।
ताहेले स्टूडेंट्स आसंतु आमे वर्तमान राष्ट्रपति विषय किछि जानिबा। राष्ट्रपति किए? राष्ट्रपति हेउछंती देशर सर्वोच्च शासनकर्ता। तांको आमे सीधा सड़क भोट द्वारा बाछि पारिबा ना आमे प्रधानमंत्री को सीधा सड़क भोट द्वारा बाछि पारिबा, किंतु राष्ट्रपति को परोक्ष भावरे बाछि थाउ बा आमर मंत्री माने से मानकु बाछि थांती। तापरे राष्ट्रपति कौन? स्थल जल और आकाश बाहिनीर मुख्य अटंती। अच्छा, राष्ट्रपति को किए बाछि था? ताहले आमे तो भोट द्वारा बाछि न थाउ। किए बाछि था? लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा र सभ्य माने राष्ट्रपति को भोट दे बाछि थांती। जदि केउ दिन राष्ट्रपति आसी नथिबे ऑफिस को ताहले तांको कार्यकाल के संभालिबो? तांको कार्यभार के देखिबो? उपराष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति को अनुपस्थिति रे उपराष्ट्रपति तांकर कार्यभार ग्रहण करंती। ताहले आमे राष्ट्रपति को विषय रे अनेक किछि जानले स्टूडेंट्स। आ कोन जानिबार अछि? जरूरीकालीन परिस्थिति रे राज्य मानकरे कार्यभार ग्रहण करंती। अर्थात जेउ राज्य रे किछि भल चालू न थाए सेई राज्यर शासन दायित्व राष्ट्रपति को हाथ रे थाए। प्रधानमंत्री राज्यपाल और प्रधान विचारपति को तथा एमानकु के नियुक्ति देइताए? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और प्रधान विचारपति को आउ अन्य अनेक लोकन को मध्य राष्ट्रपति नियुक्ति देइतांती। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषदर परामर्श क्रमे सबु कार्य करिथांती। राष्ट्रपति निज हिसाब रे किछि करिवे नाही। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जहाँ कहिबे से मानकर परामर्श नै सबु काम से करिवे। आउ ठीक भाबरे मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले राष्ट्रपति कर दायित्व केवल गोटे सिग्नेचर। सबु काम तो प्रधानमंत्री बुझी थांती। देशर शासन ठीक चली कि नहीं ताहा देखिबा पई उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट अछि। यह दिल्ली ठारे अवस्थित। भारतर संविधान को यह सुरक्षा प्रदान करे। भारतर शासन संपर्क विभिन्न नीति नियम संविधान रे लेखा अछि। ताले स्टूडेंट्स आमे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट विषय पढ़िला। सुप्रीम कोर्ट कौन करे? शासन व्यवस्था ठीक चली कि नहीं, केउ मंत्री कौन किछि भूल करुछि, किछि अराजकता चली आम देश रे, यह सब देखा शुणा किए करे? उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट करे। आ सुप्रीम कोर्ट केउठी अछि? दिल्ली रे अछि। एही सुप्रीम कोर्ट आम भारतर संविधान को सुरक्षा प्रदान करे। अर्थात भारतर संविधान को से सबले बंचाई रखिଥାଏ। भारत शासन संपर्क विभिन्न नीति नियम संविधान रही। संविधान कौन? संविधान नीति नियम एक लेख अटे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्था मध्य थिबा संपर्क आमे पढ़िबा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्था। जहाँ स्वायत्त शासन संस्था कौन? आमर लोकल संस्था जहाँ कि आमे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहूचु। राज्य सरकार एबे आमे पढ़िला ता ऊपर को केंद्र सरकार थाए। ताहले एमान को मध्य रे संपर्क कौन? आमे ताकू देखिबा। केंद्र सरकार कौन? केंद्र सरकार देश पाई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। आम देशर उन्नतिमूलक कार्य के करिवे? केंद्र सरकार करिवे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य पई अर्थ देइतांती। ताले राज्य सरकार पैसा केउठु आनिबो? राज्य सरकार को केंद्र सरकार देइथांती। राज्य सरकार केंद्र सरकार पैसा आनी देश राज्यर विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। राज्य सरकार माने देइथिबा योजना गुडी को नै समग्र देश पई योजना प्रस्तुति होइताय। केउ राज्य रे कोन कोन हेबो राज्य सरकार
ଏହି ଯୋଜନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁରେ ବା କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରାହେବ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଂସ୍ଥା। ସେ କ'ଣ କରେ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମରେ, ବ୍ଲକରେ ଆଉ ସହରରେ ଥାଏ। ତ ଗ୍ରାମ, ବ୍ଲକ ଓ ସହରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଜନା କରି କ'ଣ କ'ଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାହେବ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଟେବୁଲଟି ମୁଖ୍ୟ ଟେବୁଲ ଅଟେ। ଏହି ଟେବୁଲରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିପରି କାମଧନ୍ଦା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବା ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ନୀତି। ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଶାସନ ଚାହୁଁଛୁ ସେପରି ଆମକୁ ଶାସନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଥାଉ। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ। ସେ କ'ଣ? ସେ କିଏ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲା, ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ରିଏଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ